जय श्री राम। मित्रों, आज चैत्र सुद नोम आ दिवस भगवान श्री रामना जन्मनो दिवस। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री रामना जन्मनी सुंदर कथा आ विडियो में सांभळीए अने रामनवमीनुं शुं महत्व होय छे, आ दिवसे कया कार्यो करवाना होय छे तेनी संपूर्ण माहिती आ विडियो में जाणीए। कहेवाय छे के रामनवमीना दिवसे भगवान श्री रामनी पूजा करवाथी दरेक संकटनो नाश थाय छे। पूजा करनारने यश अने कीर्ति मळे छे। जीवनमां सुख शांति अने समृद्धिनी वृद्धि थाय छे। जे लोको आ दिवसे रामचरितमानसनो के रामायणनो पाठ करे छे तेना घरमां क्यारेय अन्न अने धननी कमी नथी आवती। तेना घर परिवारमां क्यारेय दुष्ट शक्तिनो प्रभाव नथी आवतो। मित्रों, शास्त्रोमां उल्लेख छे कि भगवान श्री रामनो जन्म त्रेतायुगमां चैत्र मासमां नवमी तिथि पुष्य नक्षत्र अने कर्क राशिमां तथा माता कौशल्याना गर्भथी थयो हतो। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहेवाय छे। आथी रामनवमीना दिवसे व्रत राखवाथी के पूजा करवाथी सुख शांति आवे छे। भगवान श्री रामनो जन्म बपोरे 12 वागे थयो हतो, तेथी पूजा दिवसमां गमे त्यारे करी शकाय छे। भगवान श्री रामनी पूजा माता सीता, भाई लक्ष्मण अने हनुमानजी साथे थाय छे। तो आ हतुं रामनवमीनुं महत्व, पूजा विधि। हवे सांभळीए भगवान श्री रामना जन्मनी कथा। अयोध्या नगरीना राजा दशरथ तेने 3 पत्नी कौशल्या, सुमित्रा अने कैकेयी, 3 पत्नीओ छतां कोई संतान नहीं। जेथी दशरथ राजा वशिष्ठ ऋषि पासे जाय छे अने कहे छे के हे मुनिवर, संतान प्राप्ति माटे कोई उपाय होय तो बताववानी कृपा करो। अने ऋषि वशिष्ठ कहे छे के हे राजन, पुत्र कामेष्ठी यज्ञ करो। जो तमारा भाग्यमां संतान सुख हशे तो जरूर संतान प्राप्ति थशे। अने ऋषि वशिष्ठए राजा दशरथना हाथे पुत्र कामेष्ठी यज्ञ कराव्यो अने पूर्णाहुतिना समये अग्निकुंडमांथी अग्निदेव सुवर्ण पात्रमां खीरनो प्रसाद लई बहार आव्या। अग्निदेवे दशरथने कह्युं के आ खीरनो प्रसाद तमारी राणीने खवरावजो, जेथी तमारे त्यां 4 बाळको थशे अने आ बाळको तमारी कीर्ति वधारशे। अग्निदेवे दशरथ राजाने प्रसाद आप्यो। राजाने अति आनंद थयो। प्रसाद मस्तक पर चढ़ाव्यो अने राजाए वशिष्ठ ऋषिने पूछ्युं कि महाराज, तमारी कृपाथी आ प्रसाद मळ्यो छे, आ प्रसादनो हूँ शुं करूं? वशिष्ठ ऋषिए कह्युं कि राजन, आ प्रसादनो अर्धो भाग कौशल्याने मारा धर्मपत्नी छे अने बाकीना अर्धा भागना 2 भाग करी कैकेयी अने सुमित्राने आपजो। दशरथ राजाए वशिष्ठ ऋषिनी आज्ञा मुजब अर्धो भाग कौशल्याने अने बीजा अर्धा भागना 2 भाग करी कैकेयी अने सुमित्राने आप्या। कैकेयी जे देखावमां तो खूब सुंदर पण स्वभावमां नाम प्रमाणे कर्कश। कैकेयीने छेल्लो प्रसाद मळ्यो, तेथी तेने खोटुं लाग्युं। क्रोध આવ્યો अने कैकेयीने अभिमान हतुं के हूँ खूब सुंदर छुं अने राजा मारा ज आधीन होय। कैकेयी क्रोधमां आवी गमे तेवुं बोलवा लाग्या। दशरथ राजानुं अपमान कर्युं अने कैकेयीए प्रसादनो अनादर कर्यो। ए ज समये आकाशमां फरती एक समड़ी त्यां आवी अने कैकेयीना हाथमांथी प्रसादने उठावी लई गई। ते समड़ी प्रसादने लई त्यां गई के ज्यां अंजनी देवी तपस्या करे छे। अंजनी देवी अंजन पर्वतमां पंचाक्षर शिव मंत्रनो जप करता हता। भगवान शंकरना जेवो मने दीकरो थाय, महान ज्ञानी, महान वीर एवो पुत्र थाय तेवी अंजनी मानी इच्छा हती। शिवजीनी प्रेरणाथी समड़ीए कैकेयीना हाथनो प्रसाद अंजनी माना हाथमां मूक्यो। माताजीनी आंखो बंध हती। शिवजीए ज मने आ प्रसाद आप्यो छे तेवुं समजी अंजनी माए ते प्रसाद आरोग्यो। प्रसाद भक्षण करवाथी पेटमां गर्भ रह्यो। 9 मास पूर्ण थया। परम पवित्र चैत्र मास, शुक्ल पक्ष अने पूर्णिमा तिथि बरोबर सूर्योदयना समये हनुमानजीनुं प्रागट्य थयुं। तेओ जन्मथी ज बहु बळवान छे। जन्म समये सूर्य उदय थयेलो। तेओ सूर्यने लाल फळ समजी खावा माटे कूदको मार्यो अने खावा दौड़े छे त्यां तो बधे हाहाकार थई गयो अने इंद्रे क्रोध करी हनुमानजी उपर वज्र फेंक्यो अने तेनुं डाबू जड़बुं हनु तूटी गयुं। त्यारथी हनुमान तरीके ओळखाया। पुत्रने घायल थયેલો જોઈ
પવનદેવને ક્રોધ આવ્યો. તેણે ત્રણેય લોકમાં વાવવાનું બંધ કરી દીધું. બધા દેવો પણ ગભરાઈ ગયા. બ્રહ્માજીએ પવનદેવને પ્રસન્ન કરવા વરદાન આપ્યું કે આ તારો પુત્ર યુદ્ધમાં કોઈ પણ શસ્ત્ર કે અસ્ત્રથી અવધ્ય થશે. આમ હનુમાનજીની લીલા દિવ્ય છે. હવે આ બાજુ અયોધ્યામાં સમડી પ્રસાદ લઈ ગઈ. કૈકેયીને બહુ દુઃખ થયું. તે રડવા લાગી અને બધી રાણીઓમાં હું પ્રસાદ વગરની રહી ગઈ. તેથી કૌશલ્યાએ અને સુમિત્રાએ પોતાના ભાગમાંથી થોડો થોડો પ્રસાદ કૈકેયીને આપ્યો. આમ ત્રણેય રાણીઓએ સંપીને પ્રસાદ ગ્રહણ કર્યો અને ત્રણેય રાણીઓને સારા દિવસો રહ્યા. ઋષિ વશિષ્ઠ દશરથ રાજાને કહે છે કે સગર્ભા સ્ત્રીની ઈચ્છા પરિપૂર્ણ કરવી તે પતિનો ધર્મ છે. તેથી રાણીઓને રાજી કરો, તેઓ જે માગે તે આપો. દશરથ રાજા સુમિત્રાને પૂછે છે કે મહારાણી, તમારી શું ઈચ્છા છે? સુમિત્રા કહે છે કે મારે માટે આ સ્વતંત્ર મહેલ છે તે મને ગમતું નથી. મારે અલગ નથી રહેવું. મારે તો કૌશલ્યાની સેવામાં રહેવું છે. તેમાં જ મારું કલ્યાણ છે. દશરથ રાજાએ કૌશલ્યાની ઈચ્છા પૂછી કે મહારાણી, તમારી શી ઈચ્છા છે? ત્યારે કૌશલ્યાએ કહ્યું કે હું તો અતિ આનંદમાં છું. મને કોઈ ઈચ્છા નથી. ઈચ્છા જ દુઃખનું કારણ છે. મારે કોઈ સુખ ભોગવવું નથી. મારે તો ભગવાન શ્રી હરિનું ધ્યાન જ કરવું છે. આ સાંભળી વશિષ્ઠ ઋષિએ કહ્યું કે રાજન, આ તો શુભ ચિહ્ન છે. આવી રીતે રાણીઓના 9 માસ પૂરા થયા. એક રાતે દશરથજીને નિંદરમાં સુંદર સ્વપ્ન આવે છે. તેને સ્વપ્નમાં પોતાના આંગણે મહાત્મા ઋષિઓ આવી ઉઠાડે છે. સ્વપ્નમાં દશરથજી સરયુ નદીમાં સ્નાન કરે છે. ઠાકોરજીને પંચામૃતથી અભિષેક કરે છે અને સ્વપ્નમાં જ તે લક્ષ્મી નારાયણની આરતી ઉતારે છે. દશરથ રાજા વારંવાર પ્રભુના દર્શન કરે છે. પ્રભુ એમની સામે જાણે મરક મરક હસે છે અને કૌશલ્યાના દેહમાં લીન થઈ જાય છે. તેવું સ્વપ્ન જોઈ દશરથ રાજા જાગી જાય છે અને દશરથ રાજા સ્વપ્ન પૂરું થતાં જ ઋષિ વશિષ્ઠ પાસે આવે છે અને સ્વપ્નમાં કરેલા પ્રભુના દર્શનની વાત કરે છે. વશિષ્ઠ કહે છે કે આ સ્વપ્નનું ફળ ઉત્તમ છે. મને એવું લાગે છે કે પરમાત્મા તમારા ઘરે પુત્ર રૂપે પધારવાના છે. તેનું આ સૂચક સ્વપ્ન છે. દશરથ રાજાને આનંદ થયો છે. મારા ગુરુદેવ જે બોલે તે બધું સાચું જ થાય છે. રાજાની આંખો ભીની થાય છે. રાજાએ 2 હાથ જોડી પૂછ્યું કે પ્રભુ ક્યારે પધારશે? વશિષ્ઠજીએ કહ્યું કે હવે ક્યારે પધારશે એ તો હું કેમ કહું, પણ રાજા, બ્રહ્મ મુહૂર્તનું સ્વપ્ન છે. તેથી હું એમ માનું છું કે 24 કલાકમાં તમને તેનું ફળ મળવું જ જોઈએ. હવે સ્વપ્નની વાત કોઈને કહેશો નહીં. હવે સ્નાન કરી અને ધ્યાન કરો, જપ કરો. ગુરુદેવની આજ્ઞા પ્રમાણે રાજા સરયુ નદીમાં સ્નાન કરે છે. ઠાકોરજીની સેવામાં લાગી જાય છે. આજે રામનવમીનો પવિત્ર દિવસ છે. કૌશલ્યામાં સવારથી ધ્યાન કરે છે અને પ્રભુ ભક્તિમાં તન્મય થયા છે. કૌશલ્યાએ બધા નોકર અને દાસીઓને બહાર જવાની આજ્ઞા કરી છે અને પોતે એકાંતમાં પ્રભુનું ધ્યાન કરે છે. આજે તો પ્રાતઃકાળથી જ દેવો ગંધર્વો પ્રતીક્ષા કરે છે કે આજે વિરક્ત સાધુઓ, સંન્યાસીઓ, મહાત્માઓ, મહાપુરુષો અયોધ્યામાં પધાર્યા છે. સૌ સરયુ નદીમાં સ્નાન કરી સીતારામ સીતારામ કીર્તન કરે છે. શ્રી રામ દર્શન માટે હવે પ્રાણ તલસવા લાગ્યા છે. અનેક વૈષ્ણવો દર્શન માટે આતુર બન્યા છે કે આજે તો પ્રભુનો અવતાર થશે. ભગવાન શંકર કૈલાસ છોડી વૃદ્ધ બ્રાહ્મણનું સ્વરૂપ ધારણ કરી અયોધ્યામાં પધાર્યા છે. 4 વેદો શિવજીના 4 શિષ્યો થયા છે. શંકરના ઈષ્ટદેવ બાળક શ્રી રામ છે. શિવજીને બાળ સ્વરૂપ બહુ ગમે છે. શિવજી શ્રી રામનો જપ કરતા અયોધ્યાની ગલીઓમાં ફરે છે. શ્રી રામ દર્શન માટે તેના પ્રાણ તલસે છે. શિવજી વિચારે છે કે કૌશલ્યાજીના મહેલમાં જઈ રામજીનું ભવિષ્ય હું સંભળાવીશ અને લોકો પૂછશે કે મહારાજ તમારું નામ શું છે? ત્યારે શિવજી નહીં કહું, મારું નામ સદાશિવ જોશી છે એવું કહીશ. પરમ પવિત્ર સમય પ્રાપ્ત થયો. 10 દિશાઓ પ્રસન્ન થઈ. મંદ સુગંધ શીતળ વાયુ વાવા લાગ્યો. ઉતાવળિયા દેવો આકાશમાં દુદુંભી વગાડવા લાગ્યા. સાધુઓના મન આજે શાંત અને પ્રસન્ન હતા. અગ્નિહોત્રી બ્રાહ્મણોના ઘરમાં અગ્નિકુંડમાં બિરાજેલા અગ્નિદેવ પણ કુંડમાંથી બહાર આવ્યા. તે પણ શ્રી રામના દર્શન માટે તલસતા હતા.
ચૈત્ર માસ શુક્લ પક્ષ 9મી તિથિ પુનર્વસુ નક્ષત્રનો સુયોગ મધ્યાહન કાળમાં માતા કૌશલ્યાની સદમુખ ચતુર્ભુજ રૂપે શ્રી રામચંદ્રજી પ્રગટે છે. બોલો શ્રી રામચંદ્રની જય. જય જયકાર થઈ ગયો છે. ચારે બાજુ પ્રકાશ પથરાયો છે અને તે પ્રકાશમાં કૌશલ્યા માને ચતુર્ભુજ નારાયણના દર્શન થયા છે. કૌશલ્યા માને ખૂબ આનંદ થયો છે. કૌશલ્યા માએ ભગવાનને પ્રાર્થના કરી કે હે પ્રભુ, તમે બહુ સુંદર છો, પણ લોકોને શંકા થશે કે આવો મોટો અને 4 હાથવાળો બાળક કેવી રીતે હોય, માટે તમે 2 હાથવાળા બાળક બનો. હે પ્રભુ, તમને હું ગોદમાં રમાડું, તમને હું દૂધ પીવડાવું અને તમે મને માં કહીને બોલાવો. તમે એવી બાળ લીલા કરો. માતાજીને સ્વરૂપનું ભાન કરાવી ચતુર્ભુજ સ્વરૂપ અંતર ધ્યાન કર્યું અને 2 હાથવાળા બાળક શ્રી રામનું પ્રાગટ્ય થયું. માતા કૌશલ્યાને ખૂબ આનંદ થયો છે. તેણે બાળકને ગોદમાં ઉઠાવ્યો. શ્રી અંગ મેઘના જેવું શ્યામ છે, માખણ કરતાંય કોમળ છે. રામજીની આંખ કમળ જેવી વિશાળ છે, સુવાળા રેશમ જેવા વાંકડિયા વાળ છે. હે પ્રભુ, મારા રામને કોઈની નજર ન લાગે એવું વિચારી નારાયણ નારાયણ કીર્તન કરતા માતાએ નજર ઉતારી છે. એક દાસીને ખબર પડી અને તે અંદર આવી. તેને એવો અનુભવ થયો કે હું આનંદ સરોવરમાં જાણે પ્રવેશ કરું છું. એના રોમે રોમમાંથી આનંદ પ્રગટ થયો છે. કૌશલ્યાજીએ દાસીને જોતા જ પોતાના ગળામાંથી નવલખો હાર ઉતારી દાસીને આપે છે. દાસી કહે છે કે માતા, મારે કાંઈ નથી જોતું, ફક્ત લાલાને 2 મિનિટ મારી ગોદમાં આપો. કૌશલ્યાએ દાસીને પાસે બેસાડી અને તેની ગોદમાં બાળક રામને આપ્યા. હજારો વર્ષોથી આ જીવ ઈશ્વરથી વિખૂટો પડ્યો છે. આજે દાસીનો બ્રહ્મ સંબંધ થયો. બાળક રામને છાતી સાથે ચાંપ્યા. દાસીને તો સમાધિ લાગી ગઈ. અતિ આનંદ થયો. પછી દાસી દોડતી દોડતી દશરથ રાજા પાસે ગઈ અને કહેવા લાગી કે મહારાજ વધાઈ હો, લાલો ભયો હે, સાક્ષાત નારાયણ પધાર્યા હોય તેવું લાગે છે. આજે વૃદ્ધાવસ્થામાં પુત્ર જન્મ નિમિત્તે સ્નાન કરવાનો સુયોગ આવ્યો. આજે ઘણા વર્ષે પુત્ર આવ્યો છે. તે પણ સાધારણ નહીં, પણ સાક્ષાત પરમાત્મા પુત્ર રૂપે આવ્યા છે. સેવકો રાજાને સરયુજીના કિનારે લઈ ગયા. દશરથ રાજાએ સરયુજીને વંદન કરી સ્નાન કર્યું. પછી દશરથ રાજાને શૃંગાર કરાવવામાં આવ્યો. દશરથ રાજાને શણગારી સોનાના પાટલે બેસાડ્યા. વશિષ્ઠાદિ ઋષિઓ ત્યાં આવ્યા. ગણપતિ મહારાજની પૂજા કરી. પુણ્ય હવાચન થયું. નાંદીશ્રામમાં પિતૃઓની પૂજા કરે છે. દશરથ રાજા ગરીબોને બ્રાહ્મણોને ખૂબ જ દાન આપે છે. દાન એટલું બધું આપ્યું કે અયોધ્યામાં કોઈ ગરીબ જ ન રહ્યું. સોનાના કટોરામાં મધ રાખ્યું. વશિષ્ઠ ઋષિ વેદ મંત્રો બોલી મધને અભિમંત્રિત કરે છે. ઋગ્વેદ યજુર્વેદ મંત્ર બોલે છે. બાળકનું આયુષ્ય વધે, બાળકનું બળ વધે, તેનું તેજ વધે. મધને અભિમંત્રિત કરી દશરથ રાજાને હાથમાં કટોરો આપે છે અને કહે છે કે તમારે અંદર જઈ તમારી અનામિકા આંગળી મધમાં બોળી બાળકની જીભમાં મધ ચટાડવાનું છે. ગુરુદેવની આજ્ઞા લઈ દશરથ રાજા હાથમાં કટોરા સાથે શ્રી રામજીના દર્શન કરવા જાય છે. આજે કૌશલ્યાજીના મહેલમાં બહુ ભીડ થઈ હતી. જે અંદર જતું તે રામ દર્શનના આનંદમાં એવું તન્મય થતું કે તેને બહાર નીકળવાની ઈચ્છા જ ન થતી. મહેલમાં બધી દાસીઓ રામલલ્લાના દર્શન કરતા દેહ ભાન ભૂલે છે. લલ્લાના દર્શન માટે દેવો ગંધર્વો પણ સૂક્ષ્મ રૂપે પધાર્યા છે. રામ જન્મોત્સવમાં સઘળાને આનંદ થયો છે. બધા દેવોને સુખ થયું છે. રામ જન્મ મહોત્સવમાં બધાને આનંદ થયો છે. માત્ર ચંદ્ર જ દુઃખી થયો. ચંદ્ર શ્રી રામ પાસે આવી રડવા લાગ્યો. શ્રી રામે તેને રડવાનું કારણ પૂછ્યું. ત્યારે તે કહે છે કે મહારાજ, આ સૂર્યને તમે કંઈ સમજાવો. તે તમારા દર્શન કરવામાં એટલો લીન થઈ ગયો છે કે તેને સમયનું ભાન પણ રહ્યું નથી. તે 12 કલાકથી એક જ જગ્યામાં સ્થિર થઈને ઊભો રહ્યો છે. આજનો દિવસ બહુ મોટો થઈ ગયો. આજે સૂર્યનારાયણ અતિ આનંદમાં છે કે મારા વંશમાં પરમાત્મા પધાર્યા છે. ચંદ્રને ઉતાવળ થઈ કે આ સૂર્ય અસ્તમાં જાય તો પછી હું બહાર આવું. સૂર્ય મને આવવા દેતો નથી. ચંદ્ર રડવા લાગે છે. રામજીને તેની ઉપર દયા આવી. તેણે ચંદ્રને આશ્વાસન આપતા કહ્યું કે ભલે મારો જન્મ સૂર્યવંશમાં થયો, પણ હું તારું નામ ધારણ કરીશ.
મને લોકો રામ સૂર્ય નહીં પણ રામચંદ્ર કહેશે. આમ કહેવા છતાંય ચંદ્ર શાંત થયો નહીં. તે વધુને વધુ ઉદાસ બનતો ગયો. ત્યારે શ્રીરામ તેને ફરી પ્રસન્ન કરવા કહે છે કે હે ચંદ્ર, આ અવતારમાં મેં ભલે સૂર્યને લાભ આપ્યો, પણ હવે કૃષ્ણ અવતારમાં રાત્રે 12 વાગ્યા પછી હું આવીશ અને તને લાભ આપીશ. આવી રીતે અયોધ્યામાં ભગવાન શ્રી રામના જન્મની ઉજવણી થાય છે. બોલો શ્રી રામચંદ્રની જય. મિત્રો, શ્રી રામચંદ્ર જન્મની કથા સાંભળવી આપને જરૂર ગમી હશે તો વિડીયોને લાઇક, શેર, સબસ્ક્રાઇબ જરૂર કરજો. ફરી મળીશું આવી જ કથાઓ સાથે. જય શ્રી રામ.